श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमर दास गुर हृदय हो हृदय हो रामदास गुण गावो श्री अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोविंद शुभ समत प्रकाशक श्री हर राय नाम कर जोरी नाम कर जोरी गौर हर कृष्ण मनाए बिहोरी तेग बहादुर परम पीर काला परम पीर काला श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला तारो परा पार पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बार बार जगदीसा जिसमह अमृत ज्ञान है मानत भगत विराग गुरु ग्रंथ साहिब ओदद बंद कर अनुराग आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल भगत पावन भगत वत्सल कृपा निधान रहत सागर मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जियां दे पावन पावन पवित्र अस्थान के उपर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे चरण तरस रही अपने समय सवासा ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੀ गुरु रूप गुरु खालसा साध संत जी सतगुਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ गुरुदेव सतगुਰਾਂ द्वारा बख्शिश की गई फतेह दोहराइए। आइए आज्ञा जी आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जियां दे जीवन कौतक श्रवण कर रहे हाँ। महाराज जी दियां जो 3 अदासियां हैं वो संपूर्ण हो चुकियां ने। देशां विदेशां के अंदर घुम करके महाराज जियां ने भुले भटके लोगों को जो कुराहे पाए हुए सन सच्चे रास्ते पाया है।
एक अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल जोड़िया है। हुण महाराज जियां ने अपनी चौथी उदासी धार्मिक तीर्थां वल आरंभ कीती है और आरंभता दे विच अंबाले शहर तो अगे कुरुक्षेत्र की एक पुरातन धरती है जिथे महाभारत वर्गे बड़े युद्ध जंग होए। उस धरती के उपर सतगुरु जी विराजे ने जा करके कुरुक्षेत्र के अंदर जिस दिन सूरज को ग्रहण लगता है एक भारी मेला करता है। महाराज उस स्थान के उपर जा विराजे ने जिथे बड़े पढ़े हुई विद्या वाले विद्वान पंडित लोग आए, सन्यासी लोग आए हुए, सारे चारा वर्णों के लोग आए ने, चारा आश्रमों के लोग, बुढ़े बच्चे बुजुर्ग सब पहुँचे हुए। तो गुरु नानक देव जी महाराज मन अंदर विचार करते हैं कि हुण इन्हां दे नाल विचार चर्चा किवें कीती जावे जो पढ़ी हुई विद्या का इन्हां दा हंकार नाश किया जाए। तो सतगुरां ने एक कौतक रचिया है। इन्ने क समय नूं एक राणी आई है जिसका नाल पुत्र है। ते पुत्र ने मन के अंदर विचार की है कि जदों किसी साधु संत को मिलन जाना होवे ते खाली हथ नहीं जाईदा। उन्हां समयां दे रिवाजां अनुसार, राह रीतियां दे अनुसार राजे दे पुत्र ने शिकार खेडिया है ते मरिया होया हिरन अपने नाल लैके आया है। आ करके गुरु नानक देव जियां दे सामने हिरन भेंट कीता है और जो रानी है उसने हाथ जोड़ करके बेनती की है कि हे सत स्वरूप कृपालु दयालु कि जो साडा राज भाग है ना वो सारा नाश हो चुका है। युद्ध होया है, युद्ध दे विच मेरा पति मारिया गया है ते होरां इलाकियां होरां विरासतां दे राजियां ने आकर के साडे सारे इलाके ते कब्जा कीता है। मैनूं ते मेरे पुत्र नूं मेरे ही राज भाग चों बाहर कढ दिता है। ऐसे वचन करो, ऐसी कृपा करो जो साडा राज भाग सानूं वापस मिल जावे। ते गुरु नानक पातशाह उन्हां ताईं समझाउंदे ने भाई तुसीं ब्रह्म भोज करवाओ, भुखे साधुआं ताईं संतां ताईं लंगर छकाओ। वो तुहाडीआं बेनतियां करनगे, अरदासां करनगे ते परमेश्वर कृपा करूगा। आप जियां नूं राज भाग वापस मिल जावेगा। राणी कहण लगी वेखो महापुरखो जो साडे कोल माया सी वो तां असीं सारी जगह युद्धां दे अंदर खर्च कर दित्ती है। इस समय तो असीं गरीब हाँ, कंगाल हाँ, निमाणे हाँ, निताणे हाँ। आप जियां दे चरणां दी शरण आसरा तकिया है। माया साडे कोल भोजन भंडारा करन वास्ते है नहीं। ते गुरु नानक पातशाह जी कहते जेकर माया नहीं है तो फिर एक कोड़ा घड़ा लैके आओ। कोरे घड़े दे विच के सवार करके जिहड़ा हिरन है इहदा मांस कट करके पाओ। जिन्हें दालां सब्जियां दे विच सारे मिर्चां मसाले पैंदे ने इहदे विच पाओ ते चुल्हे दे उपर इस नूं धर करके थल्ले अग वालो भाव मांस रंजना कर लो। जदों ऐसा कीता, ऐसा वरतारा वरतदा उत्थों दे पंडितां ने वेखिया ते बड़ा ही पाप दा काम समझिया कि ऐसे पवित्र तीर्थ दे उपर आ करके अज के दिन जिस दिन इत्थे लोग आके इशनान करते, दान करते हैं, भगती करते हैं, तो इस दिन इत्थे आ करके मांस रंगना इदों वड्डा की पाप होगा। सारे ही पंडित इकट्ठे होए ने, इकट्ठे हो करके गुरु नानक पातशाह के कोल आए। कहन लगे कि तुसीं कौन हो, तुहाडी जात की है, बरादरी की है, नाम की है। ते जो आप जियां ने ये पाप कमाया है ते ऐसा पाप कमाना शुभ नहीं। हत्थां दे विच उन्हां दे डांगा सोटे खड़े हुए हैं ते गुरु नानक पातशाह जी उन्हां ताईं वेख के कहते हैं कि जेकर साडे डांगा सोटे मारना आए हो,
ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਹਨ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਤੁਮ ਹਮਸੋ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤੋ ਸੰਨਿਆਸੀਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਰੀਤ ਜਿਉ ਵਰਨੀ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਪੰਡਤ ਸਭ ਮਿਲ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਸਨ ਔਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਰੋ ਚਰਚਾ ਹਮ ਪਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਓ ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦੀ, ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੁਨੇ ਸੁਧੀਰਜ ਬਚਨਾ ਜਬ ਹੀ। ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਆਏ ਪੰਡਤ ਜੇ ਸਭ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਪਰ ਲੋਕ ਆਏ ਬਹੁ ਪਾਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੌਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਸੋ ਪੰਡਤ ਭਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਕੀਨ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਜਗਤ ਮਝਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਪੜਿਓ ਭਵਿੱਖਤ ਜੋ ਪੁਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਤ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜਹ ਮਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਜਾਸ ਮਹਾਨਾ। ਜਿਸ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਨ ਆਪ ਕੋ ਸੋ ਲਖ ਪਾਵਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਸੋ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਧਰਾਵਾ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਮੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਲ ਹਵੈ ਅਵਤਾਰਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਸੋ ਕਰਹਿ ਉਧਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਭਗਤ ਵਿਸਤਾਰਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਦੰਭ ਕੁਕਰਮ ਸਰਬ ਨਿਰਵਾਰਹਿ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਮ ਪਖੰਡ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਸਮਨ ਜਾਨ ਨਾਮ ਨਿਜ ਧਰਕੈ। ਇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਸ ਬਿਖਾਰਤ ਬਚਨ ਉਚਰ ਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰੀ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਏ ਗਇਓ ਦਹ ਕਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾਨੂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਥਾਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਬ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕੋ ਆਮਿਖ ਹੈ ਮਤੇ ਤੁਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤੋ, ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਇਹ ਧਰਮ ਅਲਾਵੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਹੁਤਾ ਮਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੈ ਅਰ ਯੱਗ ਕਰਾਵੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਜੋਧ ਹਿਤ ਧਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮਿਕ ਸੰਗ ਯੱਗ ਕੋ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਨਿਜ ਧਰਮ ਵਿਖੇ ਹੈ ਠਾਂਡੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਮਨੇ ਵੇਖਤ ਕਿਉਂ ਰਿਸ ਬਾਡੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲੇ ਪੰਡਤ ਸਭ ਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਹੈ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਵੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਨਿਕਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਵੈ ਸਦਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਮਨੇ ਵੇਖ ਫਕੀਰੀ ਲੀਨੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਖ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਛਤਰੀ ਜੀਨੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਤਰੀ ਜਾਣੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਅਯੁੱਧ ਹਮ ਪਾਸੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਉਚਰਹਿ ਨਾਮ ਸੁਨਹੁ ਮੈਂ ਤਾਸੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਤੀਛਨ ਖੜਗ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਿਤ ਧਨਖ ਸੋ ਭਾਰਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਧਨੁਖ ਹੈ। ਸਾਮਦਮ ਆਦਿਕ ਬਾਣ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਦਮ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਇੰਦਰੀ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਦਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਗ ਰੂਪੀ ਮਨ ਹੱਥ ਤਤਕਾਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਮਹਿ ਹੋਮ ਸੋ ਕਰਹੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਮੈਂ ਹੋਮ ਸੋ ਕਰਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਐਸੇ ਹਿਤ ਧਰਹੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਪੰਡਿਤ ਗੁਣ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਹਿਰਨ ਵੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਮ ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਮਿਰਗ ਕੋ ਮਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਰੀਤ ਹੋ ਅਬ ਦੇਖ ਚੜਾਏ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਗੇ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮ ਕੋ ਔਰ ਹੈ ਰੀਤ ਬਤਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹਿਰਨ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਬੋਲੇ ਸੁਨ ਕਾਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਮਲ ਸ਼ਰੀਕੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਚਤੁਰਵੇਦ ਇਸ ਭਾਂਤ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਬ੍ਰਿਤ ਖਤਰਨ ਕਹਿ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਜੁਗਨ ਚਾਰੋ ਮਹਿਬਰਨੀ। ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਰ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਕੋ ਅਗ ਲਾਗਹਿ ਤਾਹੀ। ਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਰ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਹੰਕਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਸਾ ਕੋ ਅਗ ਲਾਗਹਿ ਤਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਭਾਈ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੰਤਾ ਹੋਏ ਭਏ ਜੇ ਗਿਆਨੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨ ਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਤਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਤ ਬੈਤ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਮਿਟਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਸਤ ਆਤਮਾ ਜਾਣਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਅਸਤ ਸਦਾ ਪਹਿਚਾਨਹਿ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਕਾਲ ਜਿਹ ਜਗਤ ਅਭਾਊ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਦੋਸ ਨਾ ਲਾਗਹਿ ਕਾਊ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਮਤ ਮੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਵਰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਕੇ ਧਰਮ ਹੈ ਫੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਚਾਹਤ ਰਸ ਖਾਵਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਰ ਤਜਹੇ ਹਿਤ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਨ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ। ਸੇ ਮਰ ਜਨਮ ਹੈ
हैं जग के माही। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਬਹੂ ਹੋਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾਹੀ। ਕਦੇ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਭਨ ਕੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਚਰਿਓ ਬਹੁਰ ਸਲੋਕ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਤਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਣਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਹਿ ਲੋਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਹ ਨਿੰਮਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤੋ ਸੰਨਿਆਸੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਮਾਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਮਾਸਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ, ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਾਸਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ, ਪੇਟ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਅ ਉਪਾਏ ਮਾਸ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਛਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਡ ਚਮ ਤਨ ਮਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹੱਡ ਹਨ, ਚਮ ਹੈ, ਤਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਹੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮਾਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਮਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਾਸੈ ਕਾ ਜੀਬ ਮਾਸੈ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜੀਭ ਵੀ ਮਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਸੈ ਅੰਦਰ ਸਾਸ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਵੀ ਆਹਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਸ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਸ ਹੋ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ। ਮਾਸ ਹੋ ਸਭੋ ਸਾਕ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਆਦਿ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਸ ਖੋਟੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀਐ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਬਿਨਾਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਜਨਮਾਦਿਕ ਤੇ ਅਪਰਜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਿਕ ਜੋ ਮਾਸ ਹੋ ਸਭੇ ਹੋਏ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਗਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਛੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਚਰਹੁ ਕੋ।
ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤੋ ਦਸਣਾ ਕਰੋ। ਗਹਿ ਵਿਰਾਗ ਜੇ ਔਰ ਬਿਖੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਅਸਲ ਸੋਝੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੇਦ ਹੈ ਸਰਬ ਲਖਾਏ। ਤੇ ਮਾਸ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿੰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਚੇਤਨ ਭਿੰਨ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਆਤਮਾ ਜਾਣਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੇਹ ਅਨੇਕ ਸਦਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਟਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਸਤ ਅਸਤ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕੋਏ। ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਸੇ ਸਬਦਾ ਤਿਮਰ ਕੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨੇਰ ਨਾ ਕਬਹੂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਕੋ ਨ ਜਾਣਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਅਗਿਆਨ ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਭਨ ਕੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਨ ਭੇਜਕ ਤੇਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤਾਈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਹਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਲੇ ਹੈ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਵੀ ਮਾਸ ਦੀ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਮਾਸ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਖੇ ਪਰਸ ਪਰ ਬਦਨ ਨਿਜ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਨਾ ਸੋਏ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਿਜ ਕਹਿਤ ਭੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਹਨ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਕਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਬੜੋ। ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਤੈ ਜਿਤਿਓ ਜਗ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਐਸ ਫਕੀਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪੀ ਫਕੀਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੰਤ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਤਾ ਅਗਮਾ ਨਿਗਮ ਕੋ। ਜਿਸਨੇ ਬੜੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਹਿਨ ਮਹਿਮਤਵੰਤ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਸੁਨਕਰ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਤਬਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰੌਲਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਸਭ ਹਿਨ
ਫੇਰਿਓ ਜਬਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਬਾਵਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਤਰ ਆਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੇ ਫਕੀਰ ਤੈ ਕੀਨ ਕੁ ਕਰਮਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਫਕੀਰ ਨਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਬ ਦਿਵਸ ਗੁਣ ਭਾਗਤ ਧਰਮਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਹਮੇ ਬਤਾਵੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਸਨਾਨ ਪੂਜ ਬੇਕਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਮਕ ਰੀਤਤ ਪਾਪ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਰੰਗਿਆ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਸੋ ਤੇਰੋ ਅਹ ਸਿਧਾਂਤਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦੇਨਤ ਹੋਏ ਹੈ ਪਾਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਮਾਰਾਂਗੇ। ਦੁਖਰਾ ਸਭ ਬਿਦ ਬੇਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਜਾਣੋ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਬਚ ਤਤਕਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਦਵੈਤ ਸੰਨਿਆਸੀ ਅਪਰ ਨਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਸੰਨਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਸੁਨ ਹੈ ਭੀਰ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ, ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਿਉਂ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੇ। ਕੌਣ ਮਾਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਸਾਗ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਮਹਿ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸਮਾਏ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਸਾਗ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਸਾਗ ਖਾਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ, ਕੱਲਾ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਕਿ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਗਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੰਡਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸਮਾਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਏ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਗੈਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹੋ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੀ ਬਾਣੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਸ ਛੋੜ ਬੈਸ ਨਕ ਪਕੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੱਕ ਪਕੜ ਕੇ ਨੱਕ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋ। ਰਾਤੀ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ
ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੜ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਲਾਵਹੇ। ਨੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮਾਸ ਦੇ ਨੇੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੂਝੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਸ ਤੋਂ ਨੱਕ ਪਕੜਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ ਏਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਾਵ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਗਤੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ। ਕਹੇ ਨਾ ਕਹਿਆ ਬੂਝੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ, ਇਥੋਂ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਮਝਾਈ ਜਾਈਏ ਪਰ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਸੀਏ ਜੀ। ਅੰਧਾ ਸੋਏ ਜੇ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਸੋ ਜੋ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਅੰਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸੇ ਲੋਚਨ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਗਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰਾਖਤ ਨਿਪੰਨੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨਾ ਤੇ ਖਾਹੀ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਆਦਿਕ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਨ ਸਮੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਜੋਗ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮੰਦ ਕਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਮਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਸੋ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸੋ ਜੰਮੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਪੈਦਾਸ਼ ਹੈ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਸ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਛ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਤੁਰ ਕਹਾਵੇ ਪਾਂਡੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਡਤੋ। ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਸ ਮੰਦਾ ਸੁਆਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਕਾ ਮਾਸ ਚੰਗੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਹਨ, ਨੌਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਪਰਾਏ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਸ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਮਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਮਾਸ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਅ ਲਿਆ ਵਾਸੇਰਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਸੇਰਾ ਹੈ। ਭਖ ਭਖੇ ਭਖ ਤਜ ਛੋਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਕੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਅੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਗ ਖਾਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਨੱਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਮਾਸੋ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸੋ ਜੰਮੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਾਸ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਛ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਚਤੁਰ ਕਹਾਵੇ ਪਾਂਡੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮਾਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਸਕ ਤੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਉਂਦੇ, ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਜੁਗ ਮਾਸ ਕਮਾਣਾ। ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੱਜ ਕਾਜ ਵੀ ਆਹੇ ਸੁਹਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਸ ਸੋਗਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਮਾਸ ਸਮਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਸ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਨਿਪਜ ਹੈ ਮਾਸ ਹੋ।
ਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਸ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਸਹੇ ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨਕਾ ਦਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭਾਈ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦਿੰਦਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਲੈਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਧਿਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨੱਪਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਾ ਬੁਝੇ ਲੋਕ ਬੁਝਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨੱਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਂਡੇ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤੋ ਸੰਨਿਆਸੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਸ ਉਪੰਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੋਇਓ ਅੰਨ ਕਮਾਦ ਕਪਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਦ ਹੈ, ਆਦਿਕ ਜੋ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋਇਓ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਗੰਨਾ। ਤੇ ਤੋਇਓ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ 84 ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵਿਰਾਜਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੋਆ ਆਖੇ ਹਾਂ ਬਹੁਵਿਧ ਅੱਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੋਏ ਬਹੁਤ ਬਿਕਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਇਓ ਬਹੁਤ ਬਕਾਰਾ, ਤੇ ਤੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਵੇ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀਓ, ਜੇਕਰ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ ਆਨ ਗੁਮਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਬੈਨ ਕੋ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਚੇ ਦੰਭ ਨਿਜ ਮਾਨ ਵਧਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਰੂਪ ਭਵਾਲਣ ਜੋਈ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਲਖੇ ਸਤ ਤਨ ਆਮਖ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਕਿਰਤ ਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਤੀਨੋਂ ਕਾਲ ਨਿਰਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਲਿਪੇ ਨ ਕਹਤੇ ਰਹਿਤ ਉਜਾਲਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤੋ ਸੰਨਿਆਸੀਓ, ਇਕੱਲਾ ਮਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਮ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਗਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਪੀਰ ਹਨ, ਪੈਗੰਬਰ ਹਨ, ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੋਗੇ, ਭਾਵ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਭ ਸਕੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਨਿਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੁਣ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ ਸੰਤ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰਹੁ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਧ ਕਟ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਨਾਨਕ ਸੁਨਾਵਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਰੂਪ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ।
ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਗਿਆਇਆ ਗੁਰਿਆਇਆ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ